ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے چند اشعار آپ تمام مومنین کو بطور تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور اہل بیت کے منکرین کو ان اشعار کے ذریعے منہ پر تماچا مارنا چاہتا ہوں۔ تو کہتا ہے کربلا اقتدار کی جنگ تھی، تو کہتا ہے کربلا اقتدار کی جنگ تھی، قلم میں اگر دم ہے تو لکھ حسین ہار گئے۔ ہزار سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہزار سجدے زمین حرم پر ہوں لیکن حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بتا دیا ہے نبی پاک کے طویل سجدے نے، حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بخشش کی بات ہے اور نہ جنت کی بات ہے، بخشش کی بات ہے اور نہ جنت کی بات ہے، رونا عزائے شہ میں ماں کی شرافت کی بات ہے۔ آغاز کرتے ہیں یوں، جناب سیدہ زینب بنت امام علی کا 5 جمادی الاول سن 5 ہجری کو اس دنیا میں ظہور ہوا اور 15 رجب سن 62 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی۔ خاتون جنت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی اور تاریخ اسلام کی محترم شخصیت حضرت امام علی کی بیٹیوں میں سب سے بڑی تھی۔ انہیں بی بی عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ ام کلثوم ام الحسن آپ کی کنیت تھی۔ صدیقہ صغرا آپ کا لقب تھا۔ محدثین حضرت امام علی سے روایت کرتے ہوئے انہیں ابی زینب کے نام سے یاد کرتے تھے۔ ولادت کے بعد آپ کا نام مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب رکھا۔ 7ویں دن آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیقہ فرمایا۔ 6-7 برس کی تھی کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کو حضرت ام البنین اور اسما جیسی عظیم بیویوں کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا۔ امام علی مقام امام حسین حضرت سیدہ زینب کی بڑی تعظیم فرماتے، جب وہ آتی تو کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ امام علی کی بڑی صاحبزادی ہونے کی بنا پر گھر کے تمام معاملات کی ذمہ دار تھی۔ حضرت امام علی کے بڑے بھائی اور رسول اللہ کے چچیرے بھائی حضرت جعفر طیار کے فرزند حضرت جناب عبداللہ سے آپ کی شادی ہوئی۔ جناب عبداللہ بن جعفر عرب کے مشہور جواد و کریم اور حضرت امام علی کے جان نثار تھے۔ حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی زینب کی اولاد کے نام یہ ہیں: جناب علی، جناب اون، جناب محمد، جناب اکبر، جناب عباس، جناب ام کلثوم، جناب جعفر اکبر۔ جناب اون و محمد کربلا میں شہید ہوئے۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت بی بی زینب دمشق میں اہل بیت کے ساتھ رہی۔ استقامت، عبادت، ایثار، جہاد اور حمایت دین کا جو مظاہرہ آپ نے فرمایا، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ آپ کا امام حسین کے ساتھ مکے سے مدینے اور وہاں سے کربلا تک کا سفر غیر معمولی کارنامہ ہے۔ 10 محرم کو امام حسین کے شہید ہو جانے پر یتیموں، بیواؤں، بچوں، جوانوں، عورتوں اور مردوں کی نگرانی، دشمنوں کے مقابلے میں صبر و تحمل کا مظاہرہ، لٹے ہوئے قافلے کا قید ہونا، کوفے میں آپ کی لاجواب اور تاریخی تقریریں اور عبداللہ ابن زیاد ملعون کو گستاخیوں کا جواب، اس کے بعد شام کا سفر، شام کے بازار اور یزید کے دربار میں اپنی اقانیت اور واقعات کربلا کا اعلان، فصیح و بلیغ خطبے اور برخستہ جوابات۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حیدر کرار امام علی خطبہ دے رہے ہیں۔ بیمار کربلا امام زین العابدین کو ابن زیاد کے بے رحم ہاتھوں سے زندہ بچا لانا بھی آپ کی زندگی کا اہم کارنامہ ہے۔ دمشق سے رہا ہو کر مدینے تشریف لائیں تو واقعات کربلا کو مؤثر انداز میں بیان کیا اور گریہ کیا۔ ایک ہندو شاعر نے عرض کیا: جام پہ جام پیا اور مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا اور مسلمان رہے۔ جام پہ جام پیا اور مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا اور مسلمان رہے۔ یہی دین ہے تو اس دین سے توبہ ماتھر، شک پیغمبر پہ کیا اور مسلمان رہے۔ جس نے پالا محمد کو وہ رہا کافر، جس نے پالا محمد کو وہ رہا کافر، یزیدیوں نے قتل حسین کیا اور مسلمان رہے۔ کیا امام حسین کو شیعوں نے شہید کیا؟ کیا جو آج ہم عزاداری دیکھتے ہیں، یہ گریہ دیکھتے ہیں، یہ سیدہ بی بی زینب کی بد دعا ہے؟ تو اس کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ملتا ہے، وہ ہے نہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی کہتا ہے کہ مسلمان شیعوں نے امام حسین کو شہید کیا تو اس سے بڑا منافق اور بد نصیب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ بڑی عزت و عظمت سے میں کہنے پر یہ مجبور ہوں کہ جب محرم آتا ہے تو پوری شیعہ قوم، ہمارے مسلمان بھائی، سارے شیعہ مل کر ایک احتجاج کرتے ہیں۔ وہ احتجاج عزاداری کی صورت میں، جلوس کی صورت میں یا پھر مجلس کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ احتجاج یہ قوم 1400 سال سے کرتی چلی آ رہی ہے، جو کہ ظلم کے خلاف ایک احتجاج ہے۔
मैं शिया नहीं हूँ और न कभी इस काबिल बन सकता हूँ कि मैं खुद को शिया कहलवाऊं। मैं शियों के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। खैर ये कौम हर साल मुहर्रम में एहतजाज करती है और ये एहतजाज पूरी दुनिया में रिकॉर्ड करती है। हम उनसे पूछते हैं कि आपकी आजादारी की वजह, आपकी मातमदारी की वजह, आपके शौक की वजह, तो वहां से हमें जवाब मिलता है कि कत्ले हुसैन की तहकीक। जी शिया कहते हैं कि हम जमाने से चाहते हैं कि हमें कत्ले हुसैन की तहकीक चाहिए, हमें इंक्वायरी चाहिए, हमें कातिल हुसैन का पता चाहिए। मैं इस वीडियो में इमाम हुसैन की इंक्वायरी बताना चाहता हूँ, इमाम हुसैन के कत्ल की तहकीक बताना चाहता हूँ। करबला में आम शख्स शहीद नहीं हुआ, जिसका कलमा पढ़ते हैं उसका बेटा शहीद हुआ, उसका नवासा शहीद हुआ। अब तारिक ने जुल्म क्या किया? मोरख ने जुल्म यह किया कि कातिल के खानदानों का एक तरीका कार होता है, जब वो कत्ल करते हैं तो अपना एक बंदा पेश करते हैं, बाकियों को बचाते हैं। शहादत इमाम हुसैन पर भी यही हुआ कि यजीद पेश किया गया, बाकी बचाए गए। मुजरिम सिर्फ यजीद नहीं, मुजरिम और भी थे। हमने जब बड़े बड़े उलमा से पूछा कि इमाम हुसैन को शहीद क्यों किया गया, तो इब्ने खल्दून से लेके शबली नौमानी से लेकर डॉक्टर ताहिरुल कादरी तक, जिसने भी सीरत लिखी, जिसने भी मक्तल लिखी, उसने कहा कि कत्ले हुसैन हुआ इनकार बैयत की वजह से। यजीद ने बैयत मांगी, इमाम हुसैन इनकार कर दिया, इसी वजह से इमाम हुसैन शहीद हो गए। इसका मतलब यजीद ने बैयत मांगी, इमाम हुसैन का इनकार था। अब मैं इन बेगैरत मोरखों के गिरेबान को पकड़ता हूँ। मेरा सवाल है, पहले ये बताया जाए कि आया ये बैयत पहली दफा मांगी गई थी या इससे पहले भी मांगी गई थी? अगर इससे पहले भी मांगी गई थी तो इसका मतलब मुजरिम सिर्फ यजीद नहीं, हर वो बंदा मुजरिम है जिसने अहले बैत से बैयत मांगी। इमाम हुसैन ने बैयत करने से इनकार कर दिया, 72 साथियों को साथ लेकर चल पड़े। इमाम हुसैन ने बैयत करने से इनकार किया। तुमने इनकार करने वाला हुसैन दिखाया, लेकिन बैयत करने वाले मुसलमान नहीं दिखाए। रसूलुल्लाह को दुनिया से जाते हुए सिर्फ 50 साल ही गुजरे थे कि करबला वाक़े हुई, और उस वक्त लाखों सहाबी जिंदा थे जिन्होंने रसूलुल्लाह को अपनी आंखों से देखा था। जिन लोगों ने बैयत कर ली थी वो मुसलमान थे, वो सहाबी थे। उन्होंने इमाम हुसैन को नबी की गोद में खेलते हुए भी देखा था, नबी के शानों पे बैठे हुए भी देखा था। उन बंदों का चुप बैठना इस बात की दलील है कि वो इमाम हुसैन के कत्ल में शामिल थे। हम उस बंदे पर लानत भेजते हैं जिस बंदे के मुंह से अहल बैत से बुग़्ज़ की बू आती हो। मैं ज्यादा बात अब इस मौजू पर नहीं कर सकता। मुझे आप लोग सिर्फ ये बताएं, जो लोग ये कहते हैं कि शियों ने इमाम हुसैन को कत्ल किया, तो क्या वो लोग इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं? तो मुझे ये बताएं, हम इनका मातम भी नहीं करते, रोते भी नहीं, शोक भी नहीं करते, लेकिन खुशी तो करते होंगे। कोई बरेलवी, वहाबी और हमारे भाई सुन्नी ये बताएं, क्या हम अहले बैत की विलादतें मनाते हैं? उसका जवाब है नहीं। यार कैसे मुसलमान हैं हम, जो औलाद नबी का गम करे, मातम करे, जो उनकी विलादतें करे, हम उन्हें एकदम से काफिर कह देते? इस्लामी तारीख में आज तक अहल बैत की शहादतें और जितनी भी विलादतें हुई उन्हें सिर्फ शियों ने मनाया। ये एक बड़ा शरफ उनके पास है जो हमारे पास भी नहीं है। मोहब्बत की एक दलील होती है, एक आदत होती है, एक फितरत होती है कि अगर कोई अपना अजीज मर जाए तो हम उस पर रोते हैं, गम करते हैं। काफी लोग कहेंगे कि शहीद तो जिंदा होते हैं और जिंदा का मातम नहीं किया जाता। अरे जाने दो भाई, ये डायलॉग पुराना हो चुका है, क्योंकि अगर हम इन अहल बैत का गम नहीं करते तो उनके दूसरे त्योहार भी तो नहीं मनाते, उनकी खुशियां भी तो नहीं करते। न गाजी अब्बास की विलादत, न इमाम हुसैन की विलादत, न इमाम हसन की विलादत और न किसी और अहल बैत की विलादत। हम बस मीलादुन नबी तक महदूद हैं। मेरी माओ बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, एक बात याद रखना कि अगर हमने अहल बैत का दामन छोड़ दिया तो रोजे महशर में कभी भी रसूल भी हमारी शिफात नहीं करेंगे, क्योंकि हुजूर ने फरमाया, फातिमा मेरी बेटी नहीं मेरी माँ है, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली भी मौला है। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मैं तुम लोगों में ये चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, जब तक इनके साए में रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। कुरान और अहले बैत। जो हुसैन से मोहब्बत करेगा मैं भी उससे मोहब्बत करूंगा, जो हुसैन से बुग़्ज़ रखेगा मैं उसकी कभी भी शिफात नहीं करूंगा। लिहाजा सब मुसलमानों का एहतराम किया जाए तो बेहतर है। अब लोग कहते हैं कि शिया सहाबा को बुरा कहते हैं। जी मैं तो ये कहूंगा कि अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो उसका जवाब तो उन्हें जरूर देना पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा तो क्या हम उनकी वजह से अहल बैत को छोड़ दें, हुसैन को छोड़ दें, अली को छोड़ दें जो नबी के प्यारे हैं? अगर वो सहाबा को कुछ कहें तो क्या हम अहल बैत को कुछ कहें? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा सोचना भी कुफ्र के बराबर है। इन बातों को एक साथ बैठकर भी हल किया जा सकता है। ये एक साजिश है हम मुसलमानों के खिलाफ कि ये सब टूट जाएं, बिखर जाएं, तो इंशाल्लाह हम ऐसा
ہونے نہیں دیں گے۔ ہم سارے مسلمان شیعوں کے ساتھ امام کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں۔ کل 10 محرم کو امام حسین اپنے پیاروں کی قربانی پیش کریں گے، کبھی عباس، کبھی اکبر، کبھی قاسم اور کبھی اصغر۔ کربلا صرف 10 محرم تک نہیں، کربلا 8 ربیع الاول تک ہے۔ کبھی عابد کو تازیانے مارے جائیں گے، شہزادیوں کے گلے میں رسے باندھے جائیں گے، کبھی زینب کی چادر چھینی جائے گی، کبھی سکینہ کو تماچے مارے جائیں گے۔ مجھ کو کرتے میں ہی دفنانا، سکینہ نے کہا عابد سے، مت کفن مانگنا اے بھائی مسلمانوں سے۔